नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने अक्टोबर मासर मासिक राशिफल विषय रे आलोचना करिबा। आमे एथिरु जानिबा जे नवग्रहंकर स्थिति बा ग्रह चलनकर जीवन उपरे किपरि प्रभाव पकाउछि। ग्रह मानकर चलन आमर दैनंदिन जीवन उपरे निश्चिंत भावरे पकाई थाए। केते आपनकु सपोर्ट देउछि बा केते नेगेटिव देउछि से विषय रे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। प्रत्येक क्षेत्र रे आपनकर कोन सब घटिबो से विषय रे आलोचना करा जिवो। आपण मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे से विषय रे संपूर्ण भावरे आलोचना करिबा। तेणु आपण मानकु मोर अनुरोध आपण वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं ग्रह मानकु टाळिबा पई किछिटा अवसान करिबा पई आमे उपाय मध्य आलोचना करिबा। वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर कर्कट राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहउची आपणकर दैनंदिन जीवन उपरे। आपणकर द्वितीय भावरे शुक्रंक सहित केतु विराजमान अछंती। सूर्यंक सांगरे बुध दुई जनकर संजोग बनुअछि। तृतीय भावरे चतुर्थरे मंगल विराजमान अछंती। अष्टम भावरे राहु विराजमान अछंती। नवम रे शनि विराजमान अछंती एवं आपणकर द्वादश भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिछि एही अक्टोबर मास 2025 रे। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। जेहेतु आपणकर राशियाधिपति चंद्रमा अटंती तेणु आपणकर मन सबुबेले चल चंचल रही थाए। पंचम गृह रे मंगल चतुर्थ रे विराजमान अछंती। आपणकर बृहस्पति द्वादश रे विराजमान अछंती एवं से प्रथम भाव को चलन करिवे। से 19 अक्टोबर को परिवर्तन अछि। 19 अक्टोबर पूर्वरु देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती एवं बहुत लंबा समय धरी आपणकर द्वादश भाव रे थिले मध्य। एथि पई आपणकर पेट संबंधित कोनोसी रोग बा आपणकर चर्बी बढ़ी जिबा बा पेट काटिबा बा आपणकर कोलेस्ट्रॉल बढ़िबा हेउ बा हठात मोटापण बढ़ी जिबा ए सबु बढ़ी जाइथिबो निश्चय। एही मुहूर्त रे बढ़ी थिबो मध्य जेतेबेले देवगुरु बृहस्पति आपणकर 19 अक्टोबर को आपणकर प्रथम भाव को चलन करिवे तापरे जे व्यक्तिंकर लिवर रे समस्या बा आपण जेते चेष्टा कले मध्य डायबिटीज कमु नथिला बा आपणकर मोटापा जेते चाहिले मध्य कम होई पारु नथिला, कोलेस्ट्रॉल कम हो नथिला बा आपणकर हेल्थ रे किछि भी प्रकार इश्यू थिला तो 19 अक्टोबर परे आपणकर सेथिरे सुधार आसीबो एवं सेथिरु रिकवरी हेबार चांस बहुत अछि। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही अक्टोबर मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती मंगल। तो 27 अक्टोबर को मंगल आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे। तो मंगल आपणकर 27 अक्टोबर पर्यंत आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। तो मंगल वर्तमान शत्रु राशि रे विराजमान अछंती किंतु आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती। तो आपणकर जदि सेपरि किछि जरूरी नाही बा कोनोसी डिसिजन नेबा को चाहुचंती बा आपण कोनोसी जल्दी रे अछंती तो आपण निश्चय भावरे टिके अपेक्षा करंतु। आपणकर एडमिशन हेउ किंबा फॉर्म फिलअप हेउ तो आपण मानक पई बहुत भलो समय होछि 27 अक्टोबर परे। तो आपण 27 अक्टोबर परे बा नवेम्बर रे डिसिजन नेले बहुत आपणक पई लाभदायक हेबो।
କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଥାଏ ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି 27 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟି ବହୁତ କମ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା କମ୍ ରହିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିଛି ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଏଠାରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ନାହିଁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବେ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଣିବେ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ପ୍ରଥମକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ଚାଲିଛି ତ ବେଟର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହେଲା ଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ନଥିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଥିଲା, ଏହି ସବୁ କିଛି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବେ। ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବେଟର ହେବ ମଙ୍ଗଳ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 27 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ମଙ୍ଗଳ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତ 19 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ, ବୁଝାବଣା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଣ ବା ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ବୁଝିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯେବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଭୁଲ ନିଜେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ବା ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ରାଗ ମଧ୍ୟ ଆସେ ନା ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରାଗ ଆସିବ ଏବଂ ଆପେ ଆପେ ଆପଣ ବୁଝି ବି ଯିବେ। 19 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ 19 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିଛି ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁର୍ଥକୁ ଆସିଯିବେ। ଶନି ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେବେ ନଭେମ୍ବରରେ। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ସପୋର୍ଟିଭ୍ ରହିବ। ତ ନଭେମ୍ବର ମାସଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ନିଜର ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଠାରେ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ 19 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। 19 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଖାସ୍ କରିକି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ରାଗ ରୁଷା ଦେଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମରେ ପେସେନ୍ସ ନ ରଖିବା ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରକୁ 19 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ତ
ତ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରିକଭରି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ସପୋର୍ଟିଭ୍ ରହିବ। ତ 19 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 19 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ବା ବଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିଛି ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 19 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସି ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। 3 ଦୃଷ୍ଟି, 5 ଦୃଷ୍ଟି, 7 ଦୃଷ୍ଟି। ସେ ଯେଉଁଠି ବି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି 3, 5, 7ରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ତ 19 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ୱଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ ହେଉ ବା ଶୁଭ କାମ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଅଧା କରିଥିଲେ ବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, କୌଣସି ବି ବଡ଼ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 19 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ। କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଜନିତ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ବା ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଲ୍ ହେଉ ବା ଆପଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ 19 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, 4, 7, 8। ଏହି 3ଟି ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଙ୍ଗଳ ସର୍ବଦା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣ କାମ ତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ତରିକାରେ ହିଁ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ନିରାପଦରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ବେସ୍ରେ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ କାମ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପୁରା ହେବ। ଯଦି କିଛି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିପାରେ, ଆପଣ ଶେଷକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେପରି ପ୍ରଥମରୁ ବା ପୂର୍ବରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି କାମ ସରି ସରି ଆସିବ ତ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଏହି ମାସରେ ମୋତେ ଜବ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କି ନାହିଁ ବା ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ରହ ଗୋଚରର କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ 50% ସପୋର୍ଟ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଧିକ ରହିଛି। କିପରି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି ରହିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଭାବରେ। ତ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ତ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶନି ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ବା ଅଧିକ ଖଟାନ୍ତି ବା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏଫର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ସତ,
କିନ୍ତୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାମ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୁରା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବହୁତ ବେଟର ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ କାମ ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2025ରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ 70% ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖାଦେଉଛି କି ତ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଲାଭର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମିଶିକରି ବିଜନେସ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣ ଟେନସନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନୂଆ କଷ୍ଟମର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ 70ରୁ 80% ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।